सरां गुणा के गाह। सरां सर तो बनया सरां, बहुत सारे सरोवर। सर हो गए सरोवर, ओशनस कह लो, ओशनस ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸੀ ਸਮੁੰਦਰ। ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ is all about absorbing those divine virtues in your life and implementing in your life। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ those Muslim Hajis they went to Guru Nanak and asked, tell us who is superior, Hindu ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ? The reply came, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। शुभ अमल चंगे गुण, शुभ अमल सिर्फ बाहरों नहीं हो सकते कि मैं चैरिटी कर रहा, अंदर मेरे लालच है। इफ आई हैव ग्रीड विद इन मी, इफ आई हैव ऑल दोज सॉर्ट ऑफ वाइसेस विद इन मी, मेरे अंदर कोई बुराइयां ने तो उत्तों मैं दान पुण्य कर रहा, उत्तों कोई मैं पाठ कर रहा, तो वो कोई मतलब नहीं है उस चीज का। अंदर गुण हैगे कि नहीं हैगे उस चीज से मैटर करता है। When Guru Nanak Sahib says कि बलिहारी गुर आपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते कीए। गुरु सानू मनुख तो देवते बनाउंदा है। देवते बनाउण दा मतलब ये नहीं कि गुरु इज गोइंग टू ड्रेस अप अस इन अ डिफरेंट काइंड, कि गुरु ने मैनू कहा आ वाले कपड़े पा ला तू देवता बन जाएगा। गुरु कहता अंदरों ट्रांसफॉर्म होना है। गुरु ट्रांसफॉर्म्स मी फ्रॉम विद इन, मैनू अंदरों देवता बनाउंदा है। देवते गुण करके होईदा। माड़े कर्म कर करके पहला पैसे इकट्ठे करते हैं तो फिर कहते दान पुण्य करके असीं देवते हो जाइए। एक काम कर रहा सी मलक भागो, when he invited Guru Nanak Padshaah to his home कि मैं तां जी उत्थे लंगर लाया, कम ओवर देयर, मेरे कोल आयो। तो गुरु नानक साहब ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ नहीं जाते, फिर जाते तो ਉਹਨੂੰ जाके दसदे कि तेरे कर्म माड़े ने। ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कि ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ he has sucked the blood out of his employees and other people। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਆ, ਹੱਕ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ। ਉਹਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ नहीं, क्योंकि अंदर गुण नहीं है, अंदर अवगुण ने। इस करके ट्रांसफॉर्मेशन अंदरों होनी। मलक भागो देवता नहीं, मलक भागो नूं देवता नहीं किया, भाई लालो देवता है। भाई लालो दे अंदर ज्ञान प्रगट होया, ਉਹਦੇ अंदर गुण आए कि गुरु नानक साहब ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ। It's not about your outer money and how much amount of your money is going to charity. That doesn't count whether you are a devta or not, whether you are an angel or not। ਤੁਸੀਂ angel ਬਾਹਰਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰੇ ਹੋਣਾ। ਸਚਿਆਰ ਹੈ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਗੁਣੀ ਹੋਣਾ। ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਆ ਗਏ, ਦਇਆ, ਖਿਮਾ, अंदर प्रेम है, अंदरों गुण आना, all that compassion, that benevolence, that is सचियार। ते कूड़ियार जिथे अवगुण ने। हुण गुण किवें आउणगे, किवें सचियारा होइए? आओ पहली तुक जिहड़ी है 11वीं पौड़ी दी पढ़ीए। सुने सरा गुणा के गाह। तो जिवें मैं पहला दस्सिया सरा हो गया ओशनस, सर, सर कहंदे ने समुंदर नूं, सरोवर नूं। सरा बहुत सारे ओशनस, जिवें वड्डे समुंदर हुंदे ने गुणा, तो गुणा दे समुंदर, द ओशनस ऑफ वर्च्यूज। गा हुंदा आ, आपां पंजाबी दा वर्ड है गा, गा लेना, किसी चीज नूं गा लेना। लाइक माइनिंग हुंदी है जिद्दां, लाइक अ पर्सन नोज दैट देयर इज गोल्ड इन दिस माउंटेन और दिस रिवर, देन दे स्टार्ट माइनिंग ओवर देयर। ओदी माइनिंग करदे आ, लभना, डिस्कवर करना, सर्च करना। तो माइन करना, सर्च करना। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ। when we heed, when we listen, when we follow the inner divine, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we realize the multitudes, oceans,
ਓਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਬਿਗ, ਇਟਸ ਹਿਊਜ, ਇਨੋਰਮਸ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਟੀਟਿਊਡਸ ਆਫ ਡਿਵਾਈਨ ਵਰਚੂਜ਼ ਵਿਦਿਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਡਿਵਾਈਨ ਵਰਚੂਜ਼ ਵਿਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਡਿਵਾਈਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੀ ਲਿਵਸ ਵਿਦਿਨ ਅਸ। ਸੋ ਵੈਨ ਵੀ ਲਿਸਨ ਟੂ ਹਿਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਨ ਵੀ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦ ਇਨਰ ਡਿਵਾਈਨ, ਵੀ ਡਿਸਕਵਰ, ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੀਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ, ਡਿਵਾਈਨ ਵਰਚੂਜ਼ ਦੇ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਸੁਣਿਐ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸੁਣਿਐ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣਿਐ ਬੋਲਣਾ, ਸੁਣੀਏ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਸੁਣਿਐ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਥਰੂ ਲਿਸਨਿੰਗ, by listening to the inner divine. So listening is ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ voice of that God within, the voice of your conscience, ਉਹਨੂੰ listen ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ follow ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਸੁਣੀਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। That's the importance of Gurbani. When I do Path, when I read Gurbani, when I listen to Kirtan or do Kirtan, I am repeating those words of my Guru ki sune Sheikh Peer Paatshah कि मेरे मना उन्होंने सुन जड़ा तेरे अंदर है। तो मैं बाणी ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, मेरा ख्याल उधर ਨੂੰ ਗਿਆ, मैं उधर ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? शेख all of you know, शेख आ दुबई UAE वाल बड़े ਹੁੰਦੇ ਆ, मुस्लिम ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਹ ਥਰੂ ਹਿਸ ਬਾਣੀ। ਵੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਹੀਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਇਨਰ ਡਿਵਾਈਨ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਬਣਦੇ ਹੋ ਅਸਲੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ, ਸ਼ੇਖ ਮੀਨਸ ਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਰਿਚ ਇਨਫ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਧਨਾੜ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੇ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਰਿਚ ਇਨਫ ਆਊਟਸਾਈਡ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ, ਪਾਪਰਸ ਇਨਸਾਈਡ। ਅੰਦਰੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਇਜ਼ ਅ ਕਿੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ ਬਟ ਬੈਗਰ ਵਿਦਿਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੰਫਰਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੇਖ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜ ਸਕਦਾ। A person who is not a king within can never be a king outside. ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। Throughout the history of mankind we have seen this, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉਠ ਧਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ, ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ। ਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਛਲ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਮੀਨਸ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ, ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ, ਸਹਿਸ ਹੁੰਦਾ 1000 ਹਜ਼ਾਰ, we earn thousands and then we run after ਲੱਖ ਕੋ ਉਠ ਧਾਵੈ, 100,000। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਲੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਧਰ ਤੱਕ ਕਦੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਵਨ ਹੂ ਸਟਾਰਟਸ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਅਬੰਡੈਂਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਥਰੂ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਸ਼ੇਖ ਇਜ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਡਿਗਨਿਟਰੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਖ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਹੋਲੀ ਮੈਨ,
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ king. So by listening or submitting to the inner divine, we grow rich and powerful within. ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ rich ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਬਣੋ। ਕਿਹਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣੋ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਅੰਦਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਓ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਣਨ ਦੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤਕਲੀਫ ਚ ਨੇ। They are like suffering, even becoming the kings, emperors of world. Rather doing that, learn from Guru. ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਛੱਡ ਪਰੇ। You cannot change him. All you can do is maintain your own peace. That's becoming emperor. That's becoming king. That's becoming peer and sheikh. ਉਹ ਹੈਗੀ ਅਸਲੀ richness. ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਦੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੇਂ ਰਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਹੈ, a blind one, blind or ignorant, when he listens, ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, isn't it? He cannot see but can hear. ਅੰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ignorance ਹੈ, we are ignorant about how to live our life. We are ignorant how to, respond to all those situations which are irritating me and making me uncomfortable. ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, we have lost our way. Certainly, definitely, we have lost our way. We come to the Gurdwara to give money to the Bhai Sahib and especially me to do this ardas, and miraculously this situation should disappear from my life. It's not about that. Gurdwara aida to learn from the Guru how to respond to those situations which are making me feel uncomfortable. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚ। ਤੋ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਨੇ ਆ। ਅੰਨੇ here means ignorant. We are ignorant how to respond to the situations in our life. तो गुरु जी कहते अपने अंदर बैठे रब नूं सुनो, तुहानूं राह मिल जाएगा how to respond, किवें रिएक्ट करना, किवें रिस्पॉन्ड करना, वो तुहानूं अंदरला रब दसदा है। बट वी इग्नोर इट, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। greed tempts us, ਲਾਲਚ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, isn't it? ਅਸੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। hatred ਨੇ ਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ, we said something bad, we did something bad. jealousy, envy tempted us and we did something bad. ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। So by listening to the inner divine, the mind, our mind which is blinded in vices, finds real path. ਪਾਥ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। Most of the times we don't know what to do, and that's why we are living in darkness. Darkness means when there's nothing clear, we are not clear about anything, and then we do all those sort of things. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, we fear, ਸਾਨੂੰ fear ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ। ਸੋ ਅਸਗਾਹ ਅਗੇਨ ਮੀਨਸ ਓਸ਼ਨ, ਸਮੁੰਦਰ। ਅਸਗਾਹ ਹਾਥ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਮਾਈ ਹੈਂਡਸ ਨਾਓ, ਮੇਰੀ ਰੀਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਦ ਇਨਰ ਡਿਵਾਈਨ, ਆਵਰ ਮਾਈਂਡ ਫਾਈਂਡਸ ਦ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਡਿਵਾਈਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਇਨ ਦ ਓਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਈਸਸ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਅਸਗਾਹ, ਬੜਾ ਹੀ ਅਗਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, all those vices within which are beyond my control. ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, what to say, where to say, how to say, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਰਾਮ। ਇਹ ਰਸਨਾ, ਇਹ ਜੀਵ,
It's so important part of our life. We speak with it, we utter words with it. ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕੁਝ, ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। तो कंट्रोल नहीं है, not on our ears, not on our eyes, what we see, what we process in our mind. तो इतना बड़ा समंदर है, समंदर कंट्रोल च नहीं हुंदा, we cannot control it. तो गुरु जी कहते when we listen, when we submit ourselves to the inner divine, our mind finds that support of divine wisdom, wise virtues साडे अंदर आउंदी है। वो जिहड़ी आवाज है ना अंदरली, the voice of your conscience within, the voice of that Lord within, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ that you can control all that। ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੁਣੇ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ। So listening to the inner divine, our mind finds the support of divine wisdom। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, those who submit and listen to the inner divine, they live in eternal bliss। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਗਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ। all those vices ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, by listening to the inner divine, the mind gets rid of all evil and the sufferings born out of those evil thoughts। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਾਪ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ, ਪੀਸ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਓਨਲੀ ਕਮ ਫਰਮ ਵਿਦਿਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ 11:15 ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।